सत श्री अकाल दोस्तों, प्रोग्राम गुंजा सिख फिर से तुहाडा स्वागत है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरुद्वारा श्री बंगला साहब विखे जून 1984 भारतीय फौजां वालों श्री दरबार साहब के किए हमले शहीद होए ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ के निमित्त श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए। इस मौके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबरों ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। जून 1984 च उस समय की मौजूदा केंद्र सरकार वालों फौज राही श्री अकाल तख्त साहिब उत्ते टैंकां तोपां नाल करवाए गए हमले च शहीद होए ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ते पूरे देश में उदों के जो हालात होए उन्हां विच मारे गए सिखां की याद विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे अरदास समागम करवाया गया। गुरुद्वारा बंगला साहिब च श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग पाए गए। पाठ के भोग मौके धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन जतिंद्रपाल सिंह गोल्डी, दिल्ली कमेटी के मैंबर भी मौजूद रहे, जिन्हां ने शहीद होए ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ श्रद्धांजलि भेंट की। दस दईए कि जून 1984 च भारतीय फौज वालों श्री दरबार साहिब उत्ते हमला किया गया सी। इस हमले च दमदमी टकसाल के 14वें मुखी संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला समेत होर ਸਿੰਘਾਂ ने भारतीय फौज नाल जूझदियां साथ दित्ती ਅਤੇ इसे दौरान विदोषित सिखां नूं भी फौज वालों कतल किया गया। श्री दरबार साहिब तो इलावा होर गुरधामां उत्ते भी फौज वालों कीते हमले दौरान कई सिंह शहीद होए सन। भारतीय फौज वालों श्री दरबार साहिब उत्ते कीते इस हमले नूं तीजे घल्लूकारे वजों जाणिया जांदा है ਅਤੇ सिख कौम इस दिन बरसी मना के अपने महान शहीदां नूं सिजदा करदी है। मरण मुन ससूरिया हक है, मरण मुन ससूरिया हक है, हक है, हक है, हक है। मरण मुन ससूरिया हक है, मरण मुन ससूरिया हक है, हक है, हक है, हक है। जे होए मरण परवानो, जे होए मरण परवानो, मरण मुन ससूरिया हक है, मरण मुन ससूरिया हक है, हक है, हक है, हक है, हक है। इस मरने जग डरे मेरे मन आनंद, मेरे मन आनंद। जिस मरने जिस मरने जिस मरने जग डरे मरने ही ते पाई है, मरने ही ते पाई है, मरने ही ते पाई है, मरने ही ते पाई है। पूरन परमा पूरन परमानंद। जिस मरने जिस मरने जिस मरने जग डरे, जिस मरने जग डरे। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ 1984 ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਇੰਦਰਾ ਨੇ
अपने टैंकर अपने पिस्तौलां बंदूक सब कुछ दे के उत्थे भेजे कि असीं एक मुल्क नूं जिੱਤਣ जा रहे हैं। सच जानना कि अकाल तखत साडा हिरदा है, अकाल तखत साडा सुप्रीम है। जो अकाल तखत दे उत्ते अकाल तखत साहब ते उन्होंने जो हमले किए, सचखंड श्री दरबार साहब का हमला किया। हाले कल ही आप जी देखा कि अकाल तखत साहब तो जिहड़ा पावन स्वरूप साहब श्री गुरु साहब महाराज जी उन्होंने गोलियां मारियां, और गोलियां भी दिखाई जा रही हैं। साढ़े जख्म हरे हो जाते हैं जो असीं चीज़ां वेख रहे हैं, याद करने हैं। सानू समा याद आता उस वक्त की हाल किया गया सी उत्थे दा। साध संगत लेकिन साहब श्री गुरु साहब महाराज की अपार बख्शिश है साड़ियां दे। कहते मनु साड़ी दातरी अस्सी मनु दे सोए, जो जो मनु वड़दा सी दौड़े चोरे होए। अज भी गुरु साहब की कृपा सदके हुक्मनामा ने उस वक्त की सरकार ने कई जोर लाए। जो उस वक्त उन्होंने पहले अकाल तखत साहब से हमला किया तो उन्होंने सौदा लाया सिंघा ने इंदिरा गांधी की हत्या तो बाद उन्होंने किस तरीके नाल साडे सिखां उत्ते अत्याचार किए, उस 1984 के मंजर को असीं कभी भुल नहीं सकते। उस 1984 तो बाद सिंघा का जो उन्होंने कोशिश की कि जिथे तक हो सके उन्होंने खत्म कर दिता जाए, लेकिन जिसका साहब डाडा होए उसको मार ना सके कोई। साढ़े गुरु साहब ने साढ़े सिर ते हाथ रख के सानू फिर वो भी चढ़दी कला बुलंदियां लैके दिखा था कि अज तुसीं वेख लो कि कोरोना महामारी के अंदर सब तो वड्डा किसी की इंसानियत वास्ते काम करने वाला है तो वो सिर्फ है सिख धर्म है। आप जी देख सकते हो पूरे संसार के अंदर जो सिखा ने काम कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर साहब की बख्शिश सदके आज सारा सिख जिथे भी बैठा है फिर दोबारा तो सिखा की जो मैं समझदा एक इमेज सी दोबारा फिर कायम हुई है गुरु साहब की बख्शिश सदके। लेकिन कभी भी उस वक्त की सरकार ने या हुण दी भी सरकार ने वो कभी भी सानू सिखां नूं अपना नहीं समझिया, साडे ते हमेशा कह लो जुल्म मिटाए ने। चाहे किसान मोर्चे करके समझ लो, चाहे वो उस वक्त 84 का हमला करके देख लो, या उस तो पहले औरंगजेब का समा वेख लो। लेकिन साहब श्री गुरु साहब महाराज बख्शिश सदके गुरु साहब ने सानू इहो जी एक ऐसा जज्बा दिता है, सिखां नूं एक इहो जिहा हौसला दिता है। गुरु साहब आप विच वरते हुए हर जगह साडी आप रखा करते हैं। साध संगत लेकिन जो उस वक्त साढ़े परिवारों के साडा सिंघा सिंघणियां के उत्ते साढ़े छोटे छोटे बच्चों के उत्ते जो तसीहे दिते गए, जिस तरीके उन्होंने मैं कहना जो सरोवर पावन सरोवर से दर्शन करने वो सरोवर पूरा खून नाल भरिया होया सी। सच करके जानो जी उस वक्त असीं सीन सामने अखां दे याद करिए अखां भर आंदियां ने। धन गुरु के सिख, धन गुरु के लाल जिन्होंने उस वक्त तसीहे सारे से शहीद होए। उत्थे की हो जा मंजे सी जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे आप जी गोलियां मारते पे हो, उस वक्त गोली चलाने वाले सोची नहीं मैं कि गोली मार रहा कि अरे भगत कबीर जी भी ने, धन्ना जी ने, राम भी ने, सारे ने। कोई गुरु ग्रंथ साहब तो सांझी वार्ता का प्रतीक है। लेकिन उस वक्त जो सरकार सी इंदिरा ने जो किया उन्होंने सज़ा भी मिली। लेकिन जिन्होंने हाले सज़ा हो जोड़े जिन्हें ने मिलनी चाहिए नहीं मिली है, असीं अरदास जरूर करांगे गुरु साहब कृपा करन जिन्होंने हुण तक जिन्होंने उस वक्त तसीहे दिते इहो जिहे कारज किए उन्होंने सज़ा नहीं मिली तो महाराज आप उन्होंने सौदे लान। साध संगत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों परसों तो ही धुरकी बानी आई थी सगली चिंत मिटाई। साहब श्री गुरु साहब महाराज जी के अखंड पाठ साहब आरंभ किए गए सी जिन्हों की अज समाप्ति की गई। सवेर तो ही आप जी विशेष दीवान उत्ते चल रहे हैं। जिन्होंने भी संगतां ने प्रेमियों ने घर बैठ के सारे ने जिन्होंने इत्थे आके हाज़री भरी है, साडा सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता है कि अज के इस पावन दिहाड़े ते असीं घट्टो घट्ट घर बह के जिन्हां सिंघां सिंघां ने उस वक्त शहादतां दित्तियां ने उन्हां से घट्टो घट्ट गुरबाणी की घट्टो घट्ट जपजी साहिब एक एक पाठ अपने नितनेम तो इलावा जरूर करिए। यही साडा अकीदा है उन्हां दे प्रति। अज सरबत साध संगत जी के सहयोग के नाल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उस महान शहीदों को याद कर रही है जिन्होंने जून 1984 दे विच शहीदियां प्राप्त कीतियां। सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़े खेत। मोह मरने का चाव है मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। ऐसे महान योद्धे जिन्होंने शहादतां प्राप्त कीतियां, जिस तरह हुणे ही सिंह साहब
ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਨ 78 ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਚਕਰਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਵੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ 50 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵੀਡੀਓ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਘੱਲੋ ਘਰੇ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੈਰੇਪੀ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 6 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੈਰੇਪੀ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 6 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਦੀ ਥੋੜ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਥੋੜ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿਲੰਡਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੀ ਤਰਾਈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ।
ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਸਥਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਇੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕੇਜ ਵੀ LNGP ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਰ 6 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਵਾਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ 9 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਿਨ ਵਸੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਗਰ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲੋਂ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਔਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਉਹ 5 ਜਾਂ 6 ਮਿੰਟ ਵਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਅੱਜ 9-10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਪਰੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਏ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ। ਔਰ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 125 ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਮੀਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 125 ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਨੌਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਥਰੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਬਣ ਸਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਲਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਆ ਕਿ 60 ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੋਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਏਮਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਫਦਰਜੰਗ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ RML ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਕੰਮ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਸ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆਏ ਨੇ, RML ਹਸਪੀਟਲ ਹੈੱਡ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਲਿੰਗਡਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ICU ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਰੂਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਰੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਏਮਸ ਤੋਂ। ਸਰ, ਹਸਪੀਟਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਦੇਖੋ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਖੜਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਪਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ICU ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ICU 'ਚ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਗ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਸ ਔਨ ਵੀਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 15 ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਗ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਸ ਔਨ ਵੀਲਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 15 ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਸ ਔਨ ਵੀਲ, ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਲੰਗ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੇ ਭਵਰੀਨ ਕੰਧਾਰੀ ਜੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਆਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ECG ਔਰ ਲੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਵਾ ਸਕਣ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ 5 ਬੱਸਾਂ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸੋ
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਆਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ रही है, महाराज ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कामयाबियां बख्शें। लंग केयर फाउंडेशन पिछले 6 साल से सेवा में रत है और हम लोग इस मुहिम में जुड़े हैं। ये पहली बस जा रही है जिसके अंदर 4100 लोगों के लिए दवाइयाँ हमने डाल के दी हैं और जगह जगह जब अलग अलग गांव में जाएंगे और वहाँ पर जिन जिन रोगियों के बीच में कोई भी लक्षण नज़र आएगा उन्हें ये दवाइयाँ दी जाएंगी। उसके साथ साथ लंग केयर फाउंडेशन के द्वारा बनाए हुए वीडियोज़ उन्हें दिखाए जाएंगे, उन्हें दिए जाएंगे ताकि वो अपनी देखभाल कर सकें और हम इनके साथ जुड़कर आगे भी सब जगह इनकी सपोर्ट में साथ में खड़े होंगे और लंग केयर फाउंडेशन इसके लिए पूरी तरह से कमिटेड है। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੂਨ 1984 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਮੀਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁੰਜਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले सोनिहार